नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आमे समस्ते जानिछे जे आजिर समय टंकार आवश्यकता केते अधिक। प्राय समस्ते धन प्राप्ति पई यूट्यूब रे उपाय खोजंती किंतु उपाय काम करेनी। अनेक लोक महालक्ष्मी मंत्र दियंती किंतु ताहा काम करेनी, कारण मंत्र विषय रे न जानिकरी केवल जप करिले किछि लाभ नाही। मंत्र प्रॉपर सामग्री सह जप कले ही काम करे। अनेक दिनरू केवल महालक्ष्मी तंत्र को नुहे संपूर्ण मंत्र विधि विधान को लोकों ठारू लुचि रखा जाइछि। महालक्ष्मी तंत्र निजे निज भितर गोटे पूर्ण साधना विधि। तेणु ये साधना शिखिबा ही होउछि यथेष्ट। ये साधना शिखिबा पई जे केते वर्ष लागि जाए तार ठीक ठिकाना नाही। प्रॉपर विधि रे प्रॉपर समय रे प्रॉपर जंत्र सामग्री उपरे जेतेबेले महालक्ष्मी तंत्र संपन्न करा जाए सेतेबेले हुए चमत्कार। महालक्ष्मी तंत्र रो गोटे स्वतंत्र प्रोसेस अछि। गोटे पर गोटे देकरी प्राय 18टी साधना संपन्न करने को पड़े। एथिरे 3टी साधना एमिति अछि जोटा कि गोटे गोटे दिन रे साधना करा जाए। 3टी साधना 3 दिन रे संपन्न होई जिवो। नेक्स्ट जो 2टा साधना अछि ताकू करा जिवो 3 दिन रे संपन्न करा जाए, अर्थात 3 3 6 दिन रे से साधना संपन्न होई जिवो। आ गोटे साधना अछि ना तार नेक्स्ट लेवल साधना ताकू 5 दिन रे संपन्न करा जाए। तापर आहुरी 4टा साधना अछि जोटा कि 11 दिन करिकरी कंप्लीट करा जाए। नेक्स्ट जो साधना अछि गोटिए सेटा 14 दिन रे संपन्न करा जाए। नेक्स्ट 3टा साधना अछि जोटा कि 21 दिन रे संपन्न करा जाए। नेक्स्ट जो साधना अछि 41 दिन रे संपन्न करा जाए। और शेष साधना जोटा सेटा 60 दिन रे संपन्न करा जाए। सॉरी, शेषटा तो 60 दिन रे संपन्न करा जाएनी, शेषटा जोटा सेटा 108 दिन रे संपन्न करा जाए। अर्थात ये हूँ गोटे महालक्ष्मी तंत्र प्रोसेस। यार बेसिक साधना ठारू नेकिना एडवांस लेवल रो साधना पर्यंत जहाँ जहाँ भी सब अच्छी गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे करी करी चलिले जेतेबेले ई 18टा 20टा साधना संपन्न हो जिवो तापरे मनीष निज जीवन रे अभाव अनटन कौन देखेनी। एगुड़ाक सत कथा, रियल कथा गुड़ाक। किंतु 20टा साधना संपन्न करिया पाइका भी सेमती गुरु दरकार। गुरु सानिध्य रे रही साधना संपन्न करने दरकार, कारण ये साधना विधि गुड़ाक शिखिबा ही टाइम लगे। ये साधना विधि जे करिवो सीए निजर इंद्रिय उपर पूर्ण कंट्रोल रखि पारथवा आवश्यक, कारण माँ लक्ष्मी साधना रे पूर्ण सात्विकता मेंटेन करा जाए। यही प्रोसेस रे साधना संपन्न करी करी चलले गोटे वर्ष भितर मनीष कौठु जाइकि कौठि पहुँची जीवो बोली तार ठिकाना नाही। हेले ए सब को लुचेई दिया जाइछि, किंतु चिंता करिवार किछि नाही, कारण हजि जाइथिबा से पुराना विद्या को पुणी लोकमानक निकट को आनिया पई हमर चेष्टा जारी रहिथिबो। आज जो प्रयोग दउछि एटा मात्र 3 दिनर आ अति सहज साधना, मात्र 3 दिन साधना। एटा एथिपई आवश्यक सामग्री कौन आपण जानथिबे। दक्षिणावर्ती शंख अछि। शंख अनेक प्रकार थाए। गणेश शंख, लक्ष्मी शंख, ऐश्वर्य शंख, गौरी शंख, बुध शंख, शनि शंख, विष्णु शंख, दक्षिणावर्ती शंख, सूर्य शंख, एमती अनेक प्रकार शंख अछि। ता भितर गोटे अछि वामावर्ती शंख आ गोटे अछि दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख जदि आपणक घरे ऑलरेडी आगुरु अछि छोट तेबे चलिबो, जदि नाही तेबे बोधे से 400 टंका भितर पड़ो, 400 450 भितर पड़ो छोट दक्षिणावर्ती शंख। आपन जेकोसी जगार आनिकी ताकू घरे रखिकी ता उपरे ये प्रयोगटा करें। अच्छा, ये शंख कहीं दक्षिणावर्ती शंख कहीं देखु, माँ लक्ष्मी जी भी तंत्र अच्छी ताकू सिद्ध करने गोटे मध्यम दरकार हुए। गोटे इंटरेस्टिंग कथा कहूँ, जो मैंने एस्ट्रोलोजी विषय टिके भी जानी थे, बेसिक किसी जानी थे, सूर्य होती गोटे एमिति ग्रह जी कि निजे के अस्त हुअति, अन्य मानक अस्त कर सबुठू हेवी पावरफुल होती भगवान सूर्य नारायण ग्रह मंडल भितर। तेणु सी होती ग्रहकर राजा। सूर्य भगवान केवे अस्त हुअति नाही, बरम जो ग्रह तांको पाख डिग्री रे बसी थबो से निजे अस्त होई जिवो, किंतु सूर्य केवे निजे अस्त हुअति नाही। तेणु सूर्यंकर लग्न होउची सिंह लग्न। सिंह लग्न हेतु महालक्ष्मी साधनार फास्ट प्रायोरिटी होउची सिंह लग्न।
ଆପଣ ଯଦି କେତେବେଳେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବେ, ଭଲ ପାଞ୍ଜିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 12ଟା ଲଗ୍ନ ଚାଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଗ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ଚାଲେ, 1.5ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଲିବ। 12ଟା ଲଗ୍ନ 12 ଦୁଗୁଣେ 24, 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଗ୍ନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଗ କରିଥାଉ। ସେଇଟାକୁ ନେଇକରି ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଚର ଚାଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବେ, ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କି ଅମୁକ ସମୟରୁ ଅମୁକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଅମୁକ ସମୟରୁ ଅମୁକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଅମୁକ ସମୟରୁ ଅମୁକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଏମିତି ଆସିବ ସବୁ। ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଏଇ 3ଟା ଲଗ୍ନ ଯୋଉଠି ଦେଖାଯିବ ସେ ଲଗ୍ନରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାଧନା କରିପାରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଲଗ୍ନରେ ସେ ସାଧନାଟା ଟିକେ ତୀବ୍ର ହୁଏ। ସିଂହ ଲଗ୍ନ ହେତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧନା ପାଇଁ ହେଲା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଯଦି ସିଂହ ଲଗ୍ନ ମିଳୁନି ତେବେ ଆପଣ ବୃଷ ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା ମିଥୁନ ଲଗ୍ନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ କ୍ୟାଶ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହୋଦର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ତଥା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ହେଲେ ଶଙ୍ଖ। ତେବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସାମଗ୍ରୀ? ଛୋଟ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ, କୁଙ୍କୁମ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ 250 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ହେବ, ଧୂପ ଦୀପ, ବାସ୍ ଏତିକି। କେମିତି କରିବେ ସାଧନା? ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ସ୍ନାନ ସାରି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କମ୍ବଳ ଆସନ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପକେଇକିରି ତା ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖଟିକୁ ରଖିବେ। ଶଙ୍ଖଟିରେ କୁଙ୍କୁମର ଟୀକା ଲଗେଇବେ। ହଁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ରଖିବେ ଶଙ୍ଖକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଧୋଇକିରି ପୋଛିକିରି ରଖିବେ। ଶଙ୍ଖଟିରେ କୁଙ୍କୁମ ଟୀକା ଲଗେଇବେ। ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକେଇବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇକିରି ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର କହିକିରି ଚାଉଳ ସେ ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ପକେଇ ଚାଲିବେ। ମାନେ ଥରେ ମନ୍ତ୍ର କହିବେ, ଥରେ ଚାଉଳ ସେ ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ଭରି କରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତ୍ର କହିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ଚାଉଳ ଭରିବେ। ଏମିତି 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର କହିକିରି 108 ଥର ଚାଉଳ ସେ ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ଭରିବେ। ଏମିତି 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର କହିକିରି 108 ଥର ଚାଉଳ ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ଭରିବେ। ଏଭଳି ସମାନ ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଲେଖାଏଁ ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ଚାଉଳ ଭରିବେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସଇଲା ପରେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଚାଉଳ ଭରି ସାରିବା ପରେ ଶଙ୍ଖଟିକୁ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଆଉ ଶଙ୍ଖଟିକୁ ନେଇକରି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଳା ବ୍ୟବହାର ହେବନି। ଯଦି ମାଳା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ପଟିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପାଣିରେ ଭସେଇବାର 3 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ରୋଜଗାରର ବାଟ ନିହାତି ଫିଟିବ, 100% ହେବ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷିତ ସାଧନା, ଥରେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ବି ହେଇଯାଏ। এই ଛୋଟ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦୋକାନରୁ ଆଣିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ এই ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ଶଙ୍ଖଟା ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହେଇଯାଏ, ମାନେ 400 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସେ, ତେଣୁ ଲୋକ ସାଧନା କରିସାରିବା ପରେ ଭସିବା ପାଇଁକା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଥିବେ, ସେ କହିବେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଘରେ ଶଙ୍ଖଟା ରଖାଯାଏ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭସେଇ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖଟା ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିକିରି ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦିଆଗଲା, ୟାର ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି ଆମେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବରୁଣ ଦେବତା ଉଭୟ ମିଶିକିରି ସେ ସାଧନାର ଫଳଟାକୁ ନେଇକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁରନ୍ତ ଆସିବେ। ସାଧନା ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ, ସାଧନାର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ କ୍ରିୟା ଥାଏ।
ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ମୁଁ ସାଧନା କଥା କହୁଛି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଗରୁ ମୁନି ଋଷି ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ନା। ସାଧନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିର ପୂଜା ଶୈଳୀ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ପୂଜା, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସାଧନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧନାର 5ଟା କ୍ରିୟା ଥାଏ। କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ହୋମ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ତର୍ପଣ, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ମାର୍ଜନ, ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ, ଷଷ୍ଠ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ବିସର୍ଜନ। କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠଟାକୁ କିଏ ବିଶେଷ କହନ୍ତିନି, କାରଣ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ ବର୍ଗର ଲୋକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ଜପ କରୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରର ଉର୍ଜାଟା ପହଞ୍ଚେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆହୁତି ଦେଉ, ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଉର୍ଜାଟା ଯେଉଁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ, ସେଇଟା ଆହୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କଲା, ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କଲା, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତର୍ପଣ କରିବୁ, ତର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ମାର୍ଜନ ଯେତେବେଳେ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଜନ ଦେବୁ କାହାକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକରି ଲାଷ୍ଟକୁ ବିସର୍ଜନ ଯେତେବେଳେ କରିଦିଆଯାଏ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଶରୀର ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିଯିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଅସଲ ଗୁପ୍ତ କଥା ସାଧନାର, ଯେଉଁଟାକୁ କିଏ କେବେ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଲାଷ୍ଟ ଥର କହିଦେଉଛି, ଏଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଘରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ରୋଗରେ ପଡ଼ିକିରି ପଇସା ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ରୋଜଗାରର ବାଟ ଫିଟିଯିବ। ପଇସା ଯଦି ଫସିଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ। କେହି ପଇସା ନେଇକି ଫେରଉନି, ସେ ଲୋକ ବି ଫେରେଇ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତେବେ ବିଜନେସ୍ଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରୁନି, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ। କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ଟା ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି, ଏଇ ପ୍ରୟୋଗଟା କରିପାରିବେ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଇବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।